Hello students, today we are discussing a film. The film name is Maya Bazar. It was directed by K.V. Reddy. It is the film celebrated Golden Jubilee. Golden Jubilee means 50 years. Now we can discuss the lesson. The lesson is in the form of review. What is a review? Review means writing our opinion about a picture. When the film was released, some critics wrote a review on the picture. They will give some rating. The picture is a very good one or very boring one, and the remaining aspects of the film. But this review is a different one. After completing 50 years of the picture, again the picture was released. Then a writer of Hindu newspaper wrote a review on the picture Maya Bazar. After 50 years, the picture was seen again and again. It was a great film. Here we can start the lesson first paragraph. K.V. Reddy's Mayabazar. Here K.V. Reddy is not the producer. He was the director. K.V. Reddy's directed picture Mayabazar has been voted as the greatest Indian film in an online poll conducted by a television news channel. Here the sentence is in the passive voice. How can we recognize has been voted? Voted has been voted. That's why the verb form is has been voted. So it is in a passive voice. What is the active voice? We have to take the subject. A television news channel, a television news channel conducted online poll. A television news channel conducted or has conducted online poll. Then the people has been voted for the picture Mayabazar as the greatest Indian film. It is. In this line, we can get some question. One question. Who conducted a review on the film Mayabazar? Then answer is a television news channel conducted a review on the film Maya Bazar. Who was the director of the film Maya Bazar? K.V. Reddy was the director of the film Maya Bazar. Or we may write Maya Bazar was directed by K.V. Reddy. The poll was conducted to find out India's greatest film till date on the occasion of 100 years of Indian cinema. Here we have a doubt. Why did the poll was conducted? ఎందుకు ఈ పోల్ ఎన్నిక పెట్టారు? Question. Why was the poll conducted? The poll was conducted to find out India's greatest film up to date. Till date means up to date. On what occasion this
poll was conducted on the occasion of 100 years of Indian cinema. భారత భారతదేశ సినిమాకు 100 సంవత్సరాలు నిండిన సందర్భంగా ఒక ఆన్లైన్ పోల్ను ఒక న్యూస్ ఛానల్ జరిపింది. Now we can frame this sentence into single sentence, combine the sentence. On the occasion of 100 years of Indian cinema, a television news channel was conducted a poll to find out India's greatest film. People chose means past tense. Choose, chose, chosen. People chose Mayabazar over other Indian classics. ప్రజలంతా మాయాబజార్ సినిమాని ఎంపిక చేయటం జరిగింది. ద ఫిల్మ్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్యూరింగ్ క్లాసిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా. భారతీయ సినిమా చరిత్రలో గొప్ప కళాత్మక విలువలు కలిగిన సినిమా అన్నారు. అండ్ వాజ్ క్రిస్టెండ్ and was recognized a landmark achievement in Indian films, cinematography, art direction, and VFX. VFX means visual film effects. Visual film effects with the available technology during that time. ఆ రోజుల్లో అంతగా కళాత్మక విలువ కలిగింది. మరియు కొన్ని పాత్రలు మాయమవటం, వాటిని చాలా బాగా చూపించారు. అప్పుడు టెక్నాలజీ ఇప్పుడున్నంత టెక్నాలజీ లేదు, అయినా కూడా దీన్ని చాలా బాగా తీయడం జరిగింది. ద ఫాలోయింగ్ లెసన్ ఈజ్ ఎ రివ్యూ ఆన్ ద ఫిల్మ్ వెన్ ఇట్ సెలబ్రేటెడ్ ద గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇన్ 2007. In 2007, the film Mayabazar celebrated the Golden Jubilee function. 50 years ago, director K.V. Reddy, or for that matter, the producers Nagireddy and Chakrapani, would not have imagined that they were unleashing means releasing, when they decided to make Mayabazar a bilingual in Telugu and Tamil. Bilingual, ద్విభాష. బై అనే పదము రెండు తెలుపుతూ ఉంటుంది. బైలింగ్వల్, రెండు భాషల్లో ఈ పిక్చరు తీయబడింది. ద మాయాబజార్ ఫిల్మ్ ఈజ్ మేడ్ ఇన్ 2 languages. ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, తెలుగు అండ్ తమిళ్, హిందీ అండ్ తమిళ్, Telugu and Hindi. You have to choose. The picture was prepared or made in Telugu and Tamil only. Its director was K.V. Reddy and the producers were Nagireddy and Chakrapani. They would not have imagined that they were releasing a good picture. The finished product hit the screen. Here, the finished product hit the screen. Hit the screen means released. The finished picture released in 1957. The picture released in 1957 and it celebrated 50 years function. That is Golden Jubilee function in 2007 to become a landmark movie, a powerful movie in the Telugu film industry. వాళ్ళప్పుడు ఊహించలేదు ఇంత గొప్ప పిక్చర్ అవుతుందని. భారతదేశం గర్వించదగ్గ సినిమా అవుతుందని వాళ్ళు అనుకోలేదు. ఏదో తీశారు, తమిళంలోను మరియు తెలుగులోనూ తీశారు. It became a hit not only for the sterling performance of the star ensemble that it had right form from ఎస్వి రంగారావు. ఎవరెవరు యాక్టర్స్ ఇక్కడ నటించారో కూడా చూసుకోవచ్చు. ఎస్వి రంగారావు, సావిత్రి, ఎన్టీఆర్,
ANR, and Gummadi. These are the important characters in the film Mayabazar. It tells about Telugu film. In Telugu film, ANR is the Abhimanyu. In Tamil, Gemini Ganeshan acted as Abhimanyu, and the remaining characters were same. But also because K.V. Reddy was full control over every frame of it. డైరెక్టర్ అయిన కేవీ రెడ్డి యాక్టర్ల మీద ప్రతి సీన్ మీద పూర్తి అజమాయిషీతో ప్రతి భాగాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా తీశారు. నౌ వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ ద క్వశ్చన్ వెన్ ద ఫిల్మ్ మాయాబజార్ రిలీజ్డ్. వెన్ ద ఫిల్మ్ Mayabazar hit the screen. The film Mayabazar hit the screen or released in 1957. When did the picture Mayabazar celebrate Golden Jubilee? In 2007, the film Mayabazar celebrated Golden Jubilee. Who were the actors of the film Mayabazar? S.V. Rangarao, Savitri, NTR, ANR, Gummadi are the important characters in the film Mayabazar. Who was the director of the film Mayabazar? K. V. Reddy. His full name is K. Venkat Reddy. He belongs to Nellore. There is little else one could expect an all-time greats like మార్కస్ బాట్లీ. మార్కస్ బాట్లీ అనే అతను కెమెరా చూశాడు. సినిమాటోగ్రఫీ మీన్స్ కెమెరా. ఘంటసాల టుక్ ద రోల్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ప్లేబ్యాక్ సింగర్స్ వర్ ఎంఎల్ వసంతకుమారి, లీలా, సుశీల అండ్ మాధవ్ పెద్ది were the playback singers. Art was conducted by Gokhale. Choreography means dances. Dances were observed by Vasumarthi. Pitambaram observed makeup department. All together, all the person got together to weave, to make this magic around an episode from Mahabharata, Sasirekha Parinem. The story is taken from the great epic, the Mahabharata. In the Mahabharata, there is an important episode that is Sasirekha Parinam. That part will be developed into a picture that is Maya Bazar. There is a question from which part of the epic the film Maya Bazar was taken. The film Mayabazar was taken from the epic Mahabharata, the Mahabharata, the episode of Sasirekha Parinam. Now we can move to next paragraph. However, the greatness of Mayabazar, about which much is said and written, is not just because of these factors, facets alone. ఇప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళే ఈ సినిమానంతా ముందుకు తీసుకెళ్ళే గొప్పదాన్ని చేశారంటే అంతగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. ఇట్ ఈస్ ఎ ట్రిబ్యూట్ టు తెలుగు కల్చర్, లాంగ్వేజ్ అండ్ కస్టమ్స్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్. మన భారతీయ సాంప్రదాయాలు, ప్రత్యేకంగా తెలుగు సాంప్రదాయాలను, తెలుగు భాషను, తెలుగు ఆచార వ్యవహారాలను చాలా చక్కగా ఈ సినిమాలో చెప్పడం జరిగింది. ద ఫిల్మ్ వాజ్ watched repeatedly soon after its release. People watched this film again and again. What is the reason? Because people identified every character of the film with someone they knew in their immediate vicinity. Vicinity means nearness. చాలా దగ్గరలో మన ఇంట్లో ఉండే పాత్రలే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ద ఆడియన్స్ స్టిల్ డూ ద సేమ్ నౌ. ఆ సినిమాలో రేవతి అని ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఆమెకు ఆభరణాల పిచ్చి. ఆ పాత్రలో బలరాముడి భార్యగా ఆమెను చూపిస్తారు. ఇళ్లలో అలానే బంగారు పిచ్చి, బంగారు చీరలు కొనే వాళ్ళ మనస్తత్వం అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ద డైలాగ్స్ రిటర్న్ బై పింగళి నాగేంద్రరావు.
Who wrote the dialogues for the picture Mayabazar? Pingali Nagendra Rao wrote dialogues to the picture Maya Bazar. He also wrote lyrics of the songs were the same that the people were hearing or using in their conversations every day. ఆ డైలాగులు ఆ పాటలను అప్పుడప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు ఉపయోగించడం మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇఫ్ నాట్ దోస్ బికేమ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ తెలుగు లైఫ్ దేర్ ఆఫ్టర్. ఆ సినిమా రిలీజ్ అయిన దగ్గర నుంచి దాంట్లో ఉన్న డైలాగ్స్, సంభాషణలు మరియు పాటలు పదే పదే ఆయా సందర్భాల్లో ప్రజలు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. శశిరేఖాస్ నే ఘటోద్గజ మనది సోదరి ప్రేమ బికేమ్ ఇమ్మోర్టలైజ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ సూర్యకాంతంస్ అంతా అలమలమే కదా. సూర్యకాంతం డైలాగు అంతా అలమలమే కదా అనేటువంటి కొత్త మాట తీసుకొచ్చాడు. అంటే ఆల్ ఈజ్ వెల్ అనే అర్థంలో అంతా అలమలమే కదా అని. మనది సోదర ప్రేమ అని శశిరేఖ ఘటోద్గజుడితో చెప్పడము ఇవన్నీ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ మాయా శశిరేఖగా ఉండి చేయటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ సాంగ్స్, మరి పాటల విషయానికి వస్తే అహనా పెళ్ళి అంట స్టిల్ రివర్బ్రేట్స్ ఇన్ మ్యారేజెస్. ప్రతి పెళ్ళిళ్ళలో అహనా పెళ్ళింట పాటలు వింటూ ఉంటాం. వివాహ భోజనంబు ఈస్ అనదర్ సాంగ్. వీ మస్ట్ feel that song. An entire reporter was added to Telugu dictionary by the film. Reporter means new language was added to Telugu dictionary. కొన్ని కొత్త మాటలు, కొత్త భాష తెలుగు డిక్షనరీలోకి వచ్చాయి. టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దానికి ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే తల్పం యూజ్డ్ ఫర్ డినోటింగ్ ఏ కాట్ ఆర్ బెడ్. తల్పం మంచము లేక పరుపు అనే అర్థంలో తల్పము అనేది యూజ్ చేశారు. తెలుగు యూజింగ్ గిల్పం ఈజ్ యాన్ యాంటోనియం ఆఫ్ ఇట్ టిల్ ద మూవీస్ అడ్వెంట్. గిల్పం అనే మాట తెలుగు భాషలో లేనే లేదు, కానీ ఈ సినిమాలో కొత్తగా కనిపెట్టబడినటువంటి కొత్త మాట. వాట్ ఈస్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ తల్పం? గిల్పం ఈజ్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ తల్పం. వీ హ్యావ్ టు know it. Nor did anyone tell so emphatically until Ghatoodgaja that ఎవరు పుట్టించకుంటే మాటలు ఎలా పుడతాయి. తను చేస్తున్న విధానాన్ని పింగళి నాగేంద్రరావు గారు పాత్రల ద్వారానే, ఘటోద్గజుడి పాత్ర ద్వారా చెప్పడానికి కూడా ప్రయత్నించారు. ఘటోద్గజుడి పాత్ర ద్వారా ఎవరు పుట్టించకుంటే మాటలు ఎలా పుడతాయి అని చెప్పడం జరిగింది. అంతేకాకుండా హెన్స్ ఈ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ టు బి కాల్డ్ అసమధీయులు, ఫ్రెండ్స్నేమో అసమధీయులు అనాలని, దెన్ ఎనిమీస్ కుడ్ బి టర్మ్డ్ తసమధీయులు అనేది ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మనం రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ది ఆపోజిట్ ఆఫ్ గిల్పం? ఈజ్ తల్పం. తల్పంస్ ఆపోజిట్ ఈజ్ గిల్పం. ఫ్రెండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అసమధీయులు అండ్ ఎనిమీస్ ఆర్ కాల్డ్ తసమధీయులు. విల్ ఎనీవన్ ఫర్గెట్ ద ఎక్స్ప్రెషన్స్ వెయ్యండిరా వీడికొక వీర తాడు, నో ఎక్సెప్షన్ టు హాయ్ హాయ్. ఇవన్నీ కొత్తగా భాషలో సృష్టించబడినటువంటి పింగళి నాగేంద్రరావు గారిచే చెప్పబడినవి. దాంట్లో ఘటోద్గజుడిని పొగుడుతూ హాయ్ హాయ్ సోదరా, హాయ్ హాయ్ నాయక అంటూ కొత్త మాటలు భాషలో వచ్చాయి. The story itself is woven around the love of శశిరేఖ and అభిమన్యు. శశిరేఖ అభిమన్యుల ప్రేమ వృత్తాంతాన్ని ఈ సినిమాలో చూపించడం జరుగుతుంది. విత్ కృష్ణ అండ్ బలరామ హ్యావింగ్ డిఫరెన్స్ ఒపీనియన్స్ ఓవర్ ఇట్. ఈ విషయంలో అభిమన్యు శశిరేఖల పెళ్లి విషయంలో బలరాముడికి కృష్ణుడికి భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్నాయి. దేర్ వైఫ్స్ టు టేక్ సైడ్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్ ఇన్ ఎనీ ఫ్యామిలీ. వాళ్ళ భార్యలు కూడా భర్తలను అనుసరించి ఉండటం జరిగింది. బలరాముడు దుర్యోధనుడి కుమారుడికి ఇవ్వాలని, దానికి రేవతి కూడా బలరాముడిని అనుసరిస్తూ దుర్యోధనుడు కుమారుడైనటువంటి
వ్యక్తికి ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటారు. కానీ కృష్ణుడు అభిమన్యుడికి ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటాడు. మరి దుర్యోధనుడి యొక్క కొడుకు పేరు లక్ష్మణ కుమారుడు. దుర్యోధనుడు కుమారుడు పేరు లక్ష్మణ కుమారుడు. శశిరేఖ తల్లిదండ్రులేమో బలరాముడు, రేవతి. మరి శశిరేఖకు కృష్ణుడు ఏమవుతాడు? బాబాయి అవుతాడు. నెక్స్ట్, టు ఇంట్రడ్యూస్ ద థీమ్ ద డైరెక్టర్ యూజెస్ ఏ మ్యాజిక్ బాక్స్. మొదట్లోనే ఈ విషయాన్ని తెలియజెప్పడానికి, పాత్రలను పరిచయం చేయడానికి డైరెక్టర్ అయిన కేవీ రెడ్డి ఒక మ్యాజిక్ బాక్స్ను తీసుకొస్తూ ఉంటాడు. అప్పట్లో టీవీ స్క్రీన్లు లేవు, కానీ టీవీ స్క్రీన్ లాగా ఉండి బొమ్మలన్నీ దాంట్లోంచి వచ్చేటట్టు చేసి చాలా గొప్పగా చేస్తాడు. పక్కనే బొమ్మ కూడా ఉంది చూడండి. అన్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ ఏ టీవీ స్క్రీన్ విచ్ డిస్ప్లేస్ వాట్ ఎవర్ టు డియర్ టు ద వ్యూవర్స్ హార్ట్. ప్రతి ప్రేక్షకుడిని అది ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. శశిరేఖ న్యాచురల్లీ సీస్ అభిమన్యు అండ్ బలరామ గెట్స్ టు సీ హీజ్ శిష్య. దీంట్లో ఆ బాక్సులో చూసినట్టయితే, తెరిచి చూసినట్టయితే ఎవరికి ఈ ఇష్టం ఉంటుందో వాళ్ళు మాత్రమే కనిపిస్తారని. మరి ఇక్కడ శశిరేఖకేమో అభిమన్యుడు, బలరాముడు న్యాచురల్లీ, శశిరేఖ న్యాచురల్లీ సీస్ అభిమన్యుడిని చూస్తుంది. ఎందుకంటే శశిరేఖ అభిమన్యు ప్రేమించింది కాబట్టి. మరి బలరాముడు చూసినప్పుడు ఏం కనిపించింది? బలరామ గెట్స్ టు సీ హీజ్ శిష్య, హీజ్ స్టూడెంట్ దుర్యోధన ఆన్ ఇట్. హీజ్ వైఫ్, హూ ఈజ్ Balrama's wife Revati was the wife of Balrama. His wife Revati laps up the shy of an array of jewelry, and the audience laughed heartily because they knew that someone back home was equally attached to the riches. రేవతి చూడంగానే ఆభరణాలు, సొమ్ములు, బట్టలు అవన్నీ కనిపిస్తాయి. అలాంటి వాళ్ళు ప్రతి కుటుంబంలో కూడా చీరలు పిచ్చి, ఆభరణాలు పిచ్చి ఉంటుంది. వాళ్ళని తలుచుకొని ఆడియన్స్, ప్రేక్షకులందరూ నవ్వుకుంటారు. వెన్ బలరామ కర్ట్లీ మీన్స్ సీరియస్లీ, యాంగ్రీలీ టెల్స్ హిస్ సిస్టర్ సుభద్ర, ఆగడాలు, అఘాయిత్యాలు నాకు పనికిరావు. వెన్ he was confronted with the latter's indignation as his decision to separate శశిరేఖ and అభిమన్యు. మరి బలరాముడు సుభద్రతో విభేదిస్తాడు. అభిమన్యుడి శశిరేఖల పెళ్లి చేద్దామని సుభద్ర అడిగినప్పుడు బలరాముడు ఒప్పుకోడు. అప్పుడు ఆయన కోపం వచ్చి, సుభద్ర, అఘాయిత్యాలు, ఆగడాలు నాకు పనికిరావు. నేను మా అమ్మాయిని దుర్యోధనుని కుమారుని లక్ష్మణ కుమారునికి ఇస్తాను. ఉమెన్ ఫోక్ అమాంగ్ వీవర్స్ షైడ్, రీకాలింగ్ దేర్ ఓన్ ట్రిబ్యులేషన్స్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ సచ్ బ్రదర్స్. అలాంటి అన్న దగ్గర మాట తప్పడం చూస్తూ ఉంటుంది. మన ఇళ్లలో కూడా ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. ఫ్రేమ్ ఆఫ్టర్ ఫ్రేమ్ ఇంపాక్ట్స్ వ్యూవర్స్ విత్ సిమిలారిటీస్. ప్రతి విభాగంలోనూ చాలా చక్కగా తీయటం జరిగింది. ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్ లైస్ హియర్ బి సక్సెస్ఫుల్లీ రెడ్యూసెస్ ఆల్ ద క్యారెక్టర్స్ టు ఆర్డినరీ మోర్టల్స్. ఈ సినిమాలో ఉండే క్యారెక్టర్స్ అన్నీ సాధారణమైన వ్యక్తుల్లాగా తీయటం జరిగింది. డిస్ప్లేయింగ్ ఆల్ ద ఫోలీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. మరి ప్రతి మనిషికి ఉండేటువంటి సాధారణమైన స్వార్థము, ద్వేషము, కోపము ఇవన్నీ ఆయా పాత్రల్లో చూపించడం జరిగింది. కానీ రెండు పాత్రలను భిన్నమైన కోణంలో చూపిస్తారు. మాయా అని తెలిసిన వ్యక్తులుగా. దోస్ క్యారెక్టర్స్ వర్ ఘటోద్గజ అండ్ కృష్ణ. వీళ్ళను అద్వితీయ వ్యక్తులుగా, మాయలు తెలిసిన వ్యక్తులుగా, మిగతా వాళ్ళంతా సాధారణ వ్యక్తులుగా చూపించడం జరిగింది. అండ్ దెన్ he injects into the Yadava household a Telugu atmosphere
కృష్ణుడికి చెందిన కుటుంబాలు యాదవ కుటుంబం, యాదవ రాజతను, వాళ్ళను కూడా సాధారణమైన యాదవ సాంప్రదాయంలో చూపిస్తాడు. ఫుల్ విత్ ఇట్ స్మైల్, ఇమాజరీ, అడేజ్, సర్కాసం అండ్ విట్, హాస్యము, జోకులు ఇవన్నీ తీసుకురావటం జరిగింది. రిజల్ట్ ఈ మొత్తం మీద ద ఫీస్ట్ ఫర్ ద ఐస్ అండ్ సోల్. ద ఫిల్మ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ఫీస్ట్, పండుగలాగా తయారైంది ఆ సినిమా. దట్ ఈజ్ మాయా బజార్. నౌ వీ కెన్ సీ ద ఫిల్మ్. వివాహ భోజనంబు అనే పాటలో ఎస్వి రంగారావు కనిపిస్తూ ఉంటాడు. ఒక్కసారిగా చిన్నవాడిగా ఉన్న వ్యక్తి పెద్దవి కావటం, ఆ పాత్రలన్నీ చాలా చిన్నవిగా అయిపోవటం చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది. 1957లో ఇంత టెక్నాలజీ లేదు, కానీ ఆ టెక్నాలజీని అప్పుడే ఊహించి బాట్లే తన సినిమాల్లో చూపించడం జరిగింది. The picture Maya Bazaar, for you means audience. Mind you, this is a story of Pandavas and Kauravas, and with the Yadavas pitching in. ఈ కథలో పాండవులు, కౌరవులు, యాదవుల్ని ఎక్కువగా చూపించడం జరిగింది. బట్ వన్ నెవర్ సీస్ పాండవాస్ త్రూ అవుట్ ద ఫిల్మ్. మరి కౌరవులైన దుర్యోధనుడు, కర్ణుడు మొదలగు పాత్రలను చూపిస్తాడు, కానీ పాండవులు, ధర్మరాజు, భీముడు, అర్జునుడు వీళ్ళ పాత్రలు ఏమీ రావు. వీ ఓన్లీ హియర్ ఆఫ్ దెమ్. ఆయా పాత్రలు ఉన్నట్టు మాటల్లో చూపించడం జరిగింది. దిస్ ఈజ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ద డైరెక్టర్. ఇఫ్ ఎనీ ఎన్ఆర్ఐ ఆస్క్ యూ టు సజెస్ట్ వే టు టీచ్ తెలుగు కల్చర్, just ask him or her to introduce them to మాయాబజార్ ఫస్ట్. ఎవరైనా తెలుగు కొత్తగా ఫారినర్స్, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్, ఎన్ఆర్ఐ మీన్స్ నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్, భారతీయుడైన విదేశాల్లో ఉండి వాళ్ళ పిల్లలకు తెలుగు నేర్పించుకోవాలనుకున్నట్టయితే మొట్టమొదట మాయాబజార్ సినిమా చూపిస్తే వాళ్లకు తెలుగు భాష అర్థం అవుతుంది అన్నట్టుగా ప్రజలంతా చెప్పుకుంటారు. ఫర్దర్, ఇఫ్ దే సీక్ టు నో అబౌట్ దేర్ అంకుల్స్, ఆ సినిమా ద్వారా ఎవరు బంధువులు అవుతారు, మామ ఎవరు, అత్త ఎవరు, తోబుట్టువులు ఎవరు, వీటన్నిటినీ ఆ పాత్ర ద్వారా చెప్పడం జరిగింది. బ్యాక్ హోమ్, బ్రింగ్ ఇన్ దేర్ నేమ్స్. లుక్, దిస్ ఈజ్ యువర్ బలరామ, దిస్ ఈజ్ శ్రీకృష్ణ. ఎనీ బెటర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. ఈ విధంగా చెప్పడం వల్ల చాలా వాళ్ళు తెలుగును తెలుసుకుంటారు. దెన్ ఆన్వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ లాహిరి 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 లో. దిస్ ఈజ్ ఎ సాంగ్ ఇన్ ద పిక్చర్ మాయాబజారి. గాల్లో తేలిపోతున్నట్టుగా ఉంటుంది. ఆ సినిమా చూసినప్పుడు కూడా ఆనందం ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ ఏ రివ్యూ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్ ద హిందూ which was written on 21st April 2007 when the picture was celebrating Golden Jubilee functions. Next, we can move to glossary. VFX. VFX means visual effects. In short form, we have to write as VFX. The vicinity, the area around a particular place, that is very nearness. Reverberate means have a strong effect on people for a long time. మరి మారుమోగుతుంది చెవుల్లో అనుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం ఒకసారి వివాహ భోజనంబు అని మనం అనుకున్నట్టయితే ఆ పాట వస్తున్నట్టుగా, ఎస్వి రంగారావు భోంచేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ రివర్బరేట్, స్ట్రాంగ్ ఎఫెక్ట్, అండ్ రిమైండింగ్ the same scene again and again is called reverberate. Reporterate, all that a performer can do. Advent means
arrival, new arrival. హ్యారీ మీన్స్ an ఇంప్రెసివ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఆభరణాలన్నీ వరుసగా ఉంటే వాటన్నింటినీ చూస్తూ ఇంతలో కళ్ళు చేసుకొని రేవతి బలరాముడి భార్య చూస్తూ ఉంటుంది. ఇండిగ్నేషన్ మీన్స్ ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ యాంగర్. వి ఆల్సో సే యాంగ్విష్ అని కూడా మనం అనొచ్చు. సర్కాసం మీన్స్ జోక్స్, ఏ వే ఆఫ్ యూజింగ్ వర్డ్స్ దట్ ఆర్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ వాట్ వన్ మీన్స్ టు మేక్ ఫన్ ఆఫ్ సంబడి. Like this, we have completed glossary, that is meanings, comprehensions. Answer the following questions. You have read, have తర్వాత read అని అక్కడ ఉన్నది, దాన్ని రెడ్ అనే పలకాలి. Read, read, read. Three forms are spelling equal, but in the past tense or the past participle, you have to say read. In present tense it is read, in past tense and past participle read. Here it is perfect tense. That's why we have to say you have read the review of the film Mayabazar. List the things that the review focuses on. Now we can answer within 4 5 sentences. In your examination, they will give one or two sentences questions, but I can say some words, some sentences about the answer of the question. Mayabazar was a great film. It was directed by K.V. Reddy. It's the Nagareddy and Chakrapani were the producers of the film Mayabazar. ఎస్వి రంగారావు, ఏఎన్ఆర్, ఎన్టీఆర్, గుమ్మడి, సావిత్రి are the important characters in that film. It was directed by K.V. Reddy. Pingali Nagendra Rao wrote the dialogues and songs, and Ghantasala made the songs, that is musical director. In this form, we have to construct some sentence about Maya Bazar. Do you think the review of the film is positive or negative? Substantiate your view. ఈ మరి ఇది విమర్శిస్తూ చెప్పారా లేక పొగుడుతూ చెప్పారా అని చెప్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అప్రిషియేటింగ్ ద ఫిల్మ్, appreciating the director and producers and all the important parts of the film. What made Mayabazar a landmark film? The pictures, photography, music, and songs, and the characters are very important. They made Mayabazar a landmark film. Why is Mayabazar watched repeatedly? Mayabazar is watched repeatedly because people sees the characters in their own house, so they feel the laugh of again and again. What is the central theme of the Mayabazar? The central theme of the Mayabazar is taken from the Mahabharata, a- an episode, Sisirekha Parinam. How have the Telugu speakers settled abroad looked upon Mayabazar? Telugu speakers have settled abroad are called non-resident Indians. They looked upon Mayabazar as a literature and culture film. The purpose of the review is dash to give an account of the stars of the film, దీంట్లో ఉన్న యాక్టర్స్ గురించి చెప్పడానిక, టు ఎస్టాబ్లిష్ ద ఎలిమెంట్ ఆఫ్ తెలుగు కల్చర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్, ఈ సినిమాలో తెలుగు సంస్కృతిని చూపించాలనుకున్నారా, టు హెల్ప్ ఎన్ఆర్ఐస్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు కల్చర్, విదేశాల్లో ఉన్నటువంటి నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్ తెలుగు గురించి అర్థం చేసుకోవడానికి తీశారా, టు ప్రైజ్ ద ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద
film or to advertise the film. Now we can say all the parts are very important. The we cannot opt anyone. All are equal. Vocabulary. In the review of Mayabazar, the expression one, language and custom. It is two words, లాంగ్వేజ్ అంటే భాష, కష్టం అంటే సాంప్రదాయం, పద్ధతులు. మరి ఈ రెండింటిని ఒకచోట కలిపి చెప్పాడు. లాంగ్వేజ్ అండ్ కస్టమ్ హ్యాజ్ టూ వర్డ్స్ లింక్డ్ విత్ కంజంక్షన్ అండ్తో కలిపి రెండు భిన్న పదాలను ఒకే పదంగా చెప్పడం జరిగింది. we also use expressions like కప్ అండ్ సాసర్. కప్పు వేరు, సాసర్ వేరు, కానీ ఆ రెండింటిని మనం దగ్గరగా అండ్ను కలిపి చెప్తాం, అప్పుడు ఒక మాట అవుతుంది. అండ్ అని ఉపయోగించినప్పుడు రెండు పదాలుగా అనుకోకూడదు, ఇది ఒకే పదంగా మనం అనుకోవాలి. దీస్ పెయిర్స్ ఆఫ్ వర్డ్స్ జాయిన్ బై ఎ కంజంక్షన్ అండ్ ఆర్ కాల్డ్ బైనామినల్స్. The two words which are joined with the conjunction and are called binomials, జంట పదాలు. In these expressions, the word order never changes. వీటిని ఇలానే ఉపయోగించాలి. లాంగ్వేజ్ కష్టమని అనాలి, కష్టం అండ్ లాంగ్వేజ్ అంటాం తప్పు అవుతుంది. అలానే కప్ అండ్ సాసర్లో సాసర్ అండ్ కప్ అనకూడదు, కప్ అండ్ సాసర్ అనే అనాలి. అనదర్ వర్డ్ ఈజ్ నియర్ అండ్ డియర్. నియర్ అండ్ డియర్. These pairs of words joined by a conjunction and they are called binomials, dantapadal. In those expressions, the word order never changes. For the example, we say near and dear and not to say dear and near. Here, some examples are given as binomials. We can read those binomials in a sentence. It is very, very important towards examination. In examination, they will give the word binomial. We have to construct a sentence by using that binomial. Here, I am reading these binomials. This part will get 1 mark. One question is compulsory in the grammar part or vocabulary part. First, we have to know about part and parcel. Part and parcel. Part and parcel means very important. We have to know the meaning of that binomial. Part and parcel means very, very important. When we make a sentence that is స్పోర్ట్స్ అనేది కూడా చూడండి ప్లూరల్లో ఉన్నట్టుగా ఉంటుంది. ఆటలు అన్న అది సింగిలే. స్పోర్ట్స్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్. ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ దే విల్ గివ్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్. రైట్ ఏ సెంటెన్స్ బై యూజింగ్ దిస్ binomial. Then we have to write sports is a part and parcel of education. Or we may say another word, games are a part and parcel of education. Next, second one, rough and ready. Rough and ready. Rough and ready means already completed. The new theater is rough and ready. The new theater is completed. Next one, bread and butter. Bread and butter. Bread and butter means livelihood, జీవనాధారం. Music is not only Rahman's bread and butter but also his passion. ఏఆర్ రెహమాన్కు జీవనాధారం ఏంటి? మ్యూజిక్, సంగీతం. అంతేకాకుండా బతుకు తెరువు కోసమే కాదు, అతనికి సంగీతం అంటే మహా పిచ్చి, వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్, ప్యాషన్ అని చెప్పి అంటారు.
or we may write another sentence. Teaching mathematics is not only Kasaya's bread and butter, but also his passion. అప్పుడు ఖాళీ దొరికితే చాలు లెక్కలన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పేపర్లతో మీద రాసుకుంటూ ఏం చెప్పాలి అనేది ముందే ఒక పీరియడ్లోనే 3-4 క్లాసులకు చూసుకుంటాడు. అతనికి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. ద ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఎక్స్పాండింగ్ ఇన్ leaps and bounds. Leaps and bounds means very quickly, very quickly. The film industry is expanding in leaps and bounds in హైదరాబాద్. మద్రాసులో ఉండేది, అది హైదరాబాద్కు నాగేశ్వరరావు తీసుకొచ్చి చాలా బాగా డెవలప్ చేయడం ఉంది. వెరీ క్విక్లీ, వేగంగా. ఇక్కడ మనం సెంటెన్స్ను ఇంకో రకంగా కూడా యాజ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ లేట్, కళ్యాణి ఈజ్ రన్నింగ్ ఇన్ లీప్స్ అండ్ బౌండ్స్. ఆలస్యమైందని చెప్పి గంతులు వేసుకుంటూ క్విక్గా వెళ్ళింది, పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేసుకుంటూ వెళ్ళింది. లీప్స్ అండ్ బౌండ్స్. నెక్స్ట్ పిక్ అండ్ చూస్, ఎంపిక చేసుకోవటం. సెలెక్ట్ అనే పదం నుంచి వస్తుంది. ద కస్టమర్ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్ హీ లైక్స్, ఏది ఇష్టమైతే అది తీసుకోవచ్చు. దానికి ఆ సెలెక్ట్ అనే వెర్బుకు బదులు పిక్ అండ్ చూస్ అనే పదం ఉపయోగించి రాయొచ్చు. ద కస్టమర్ కెన్ పిక్ అండ్ చూస్ ఎనీథింగ్ హీ లైక్స్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ హిమ్ టు డిసైడ్. After 10th class, students can pick up and choose by either BPC or MPC. It is for him to decide ఏది తీసుకోవాలని అట్లా సొంతంగా రాయడానికి ప్రయత్నించాలి. గివ్ అండ్ టేక్ పాలసీ, ఇచ్చిపుచ్చుకోవటం. హెల్పింగ్ నేచర్. గివ్ అండ్ టేక్ పాలసీ ఈజ్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ఫుల్. నెక్స్ట్ హార్ట్ అండ్ సోల్. హార్ట్ అండ్ సోల్ మీన్స్ డెడికేటెడ్, ఒక దాని మీదనే మనసు పెట్టి పూర్తిగా ఉండటంని డెడికేషన్ అంటారు. దాన్నే హార్ట్ అండ్ సోల్ అనే పదంతో, జంట పదంతో ఉపయోగిస్తారు. రే గేవ్ హీజ్ హార్ట్ అండ్ సోల్ హీజ్ డెడికేషన్ టు రీడింగ్ బుక్స్. హియర్ ఆల్సో వీ కెన్ యూజ్ కాసేయ gave his heart and soul in preparing mathematics. Next, thick and thin. He stood by me through thick and thin. Thick and thin means sad situation or in troubles. ఏదైనా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు నిలబడి చేసే వ్యక్తుల్ని అలాంటి సందర్భాల్లో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు. కాసయ్య స్టూడ్ బై మీ త్రూ థిక్ అండ్ థిన్ సిచ్యుయేషన్స్. నెక్స్ట్ ఆడ్స్ అండ్ ఎండ్స్. ఆడ్స్ అండ్ ఎండ్స్ మీన్స్ అన్నెసెసరీ ఆర్ అన్ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అయితే వాటిని అలా ఉపయోగిస్తారు. ద మెయిన్ గూడ్స్ వర్ షిఫ్టెడ్ ఫస్ట్. మంచి మంచి పదార్థాలు మంచిగా తయారైనవన్నీ ముందుగా తీసుకువెళ్తారు. దెన్ ద ఆడ్స్ అండ్ ఎండ్స్ వర్ టేకెన్. ఆ తర్వాత రెండవసారి మిగతా వాటిని చూస్తారు. దీన్ని మనం ఉపయోగించవచ్చు. వీ కెన్ టేక్ గుడ్ యాపిల్స్ ఫస్ట్, దెన్ ద ఆడ్స్ అండ్ ఎండ్స్ వర్ టేకెన్ టు పుట్ ఇన్ ద డస్ట్బిన్. మంచి వాటిని పక్కకు పెట్టి చెడిపోయిన వాటిని డస్ట్బిన్కు తీసుకువెళ్తాం. ఇన్ దిస్ మేనర్ దేర్ ఆర్ సమ్ బైనామినల్స్. హియర్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ మ్యాచింగ్ ద ఫాలోయింగ్. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ బైనామినల్స్. హియర్ పార్ట్ అండ్ పార్షియల్. ఇంతకనే చెప్పాను కదా, పార్ట్ అండ్ పార్షియల్ మీన్స్ యాన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ మీన్స్ ఎక్కడ ఉంది అది? హెచ్లో ఉంది. హెచ్ ఒకటో దానికి హెచ్, యాన్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్, యాన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. రఫ్ అండ్ రెడీ. రఫ్ అండ్ రెడీ మీన్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్డ్. దానికి ఐ.
almost finished. Bread and butter, livelihood. Bread and butter means bread and butter కింద bread and butter కు livelihood. Leaps and bounds means big leaps, పెద్ద పెద్ద అడుగులతో. G answer. Leaps and bounds. G. కింద leaps and bounds means big leaps. Pick and choose. Pick and choose means a large choice. F. Next, give and take. Give and take means help one another. E answer. Give and take means help one another. Heart and soul means dedicated. D answer. Thick and thin. In difficult times. Odds and ends means unimportant things. You have to note all these words and its meaning horizontally. It is very useful. In examination, they will give one binomial and you are asked to write a separate own sentence. It carries 1 mark. With this, we can conclude the lesson Maya Bazaar and its grammar part. Okay, thank you. See you again.